Let me deal with some aspects of this mind management through spirituality. মন নিয়ন্ত্রণ বা মাইন্ড ম্যানেজমেন্টের কিছু দিক আমি এখন আধ্যাত্মিকতার আলোকে আলোচনা করি। One is the importance of attention. I'm sure you must have seen it. A few years ago, there was a documentary on social media, social dilemma. I think একটি হলো মনোযোগের গুরুত্ব। নিশ্চয়ই তোমরা দেখেছো কিছু বছর আগে সোশ্যাল মিডিয়া নিয়ে একটি ডকুমেন্টারি বেরিয়েছিল সোশ্যাল ডিলেমা নামের। yeah, you've seen it. Some of you, no. Some of you have seen it. Yeah. So there, I was introduced to this term, the attention economy. হ্যাঁ, তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ দেখেছো, না কেউ কেউ দেখেছো, হ্যাঁ। সেখানে আমি একটি নতুন শব্দ শুনেছিলাম, অ্যাটেনশন ইকোনমি, অর্থাৎ মনোযোগের অর্থনীতি। The most valuable thing we have got in our lives, the most valuable thing, more than money, is our attention. আমাদের জীবনে যে জিনিসটি সবচেয়ে মূল্যবান, টাকার চেয়েও বেশি মূল্যবান, তা হলো আমাদের মনোযোগ। Especially in this information world, in this world which is connected, everybody is trying to draw your attention. How you use your attention, that makes a huge difference in our lives. বিশেষত এই তথ্য প্রবাহিত পৃথিবীতে, এই সংযুক্ত দুনিয়ায় সবাই তোমার মনোযোগটুকু টানতে চাইছে। তুমি কিভাবে তোমার মনোযোগ ব্যবহার করো, সেটাই তোমার জীবনে বিশাল পরিবর্তন এনে দেয়। There is a saying, a psychologist has said this, what we attend to and how much attention we put on it makes on that depends the quality of our lives. একজন মনোবিজ্ঞানী একটি কথা বলেছিলেন, আমরা কোনো বিষয়ে যখন মনোযোগ দিই এবং কতটা মনোযোগ দিই তার উপরই আমাদের জীবনের মান নির্ভর করে। The quality of your life will depend on what you attend to and how much attention you give to it. I learned from that documentary, and then later I did some reading, that these companies, they want our attention because apparently translates into revenue for them. তোমার জীবনের মান নির্ভর করে তুমি কোন বিষয়ে মনোযোগ দাও এবং কতটা মনোযোগ দাও তার উপর। আমি ওই ডকুমেন্টারি থেকে শিখেছি, পরে কিছু পড়াশোনা করেও জেনেছি যে এই সংস্থাগুলো আমাদের মনোযোগ চায়, কারণ তাই নাকি শেষ পর্যন্ত তাদের আয়ে পরিণত হয়। And so they are training us through these devices which we all of us have in our pockets. They are training us to pay attention. আর তাই তারা আমাদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছে এই ডিভাইসগুলোর মাধ্যমে, যা আমাদের সবার পকেটে থাকে। তারা আমাদের মনোযোগ দিতে শেখাচ্ছে। It seems that there is the psychology of the Las Vegas slot machines where you gamble. So you will find your phone. Sometimes it goes ping, sometimes ding, and sometimes it vibrates. মনে হয় এখানে লাস ভেগাসের স্লট মেশিনের মনোবিজ্ঞান কাজ করছে, যেখানে মানুষ জুয়া খেলে। তাই তুমি দেখবে তোমার ফোন যখন পিং করে, কখনো ডিং করে, আবার কখনো কম্পন করে। What is it doing? Some message is coming, something is coming from social media. Most of it is useless. 99.9% of it. 1% may be useful information. But every time we pay attention, the phone is training us to attend to it the moment it gives some kind of signal to us. ওটা কি করছে? কোনো না কোনো বার্তা আসছে সোশ্যাল মিডিয়া থেকে, কিছু একটা আসছে। বেশিরভাগই কোনো কাজে লাগে না। 99.9% পুরোপুরি অপ্রয়োজনীয়। হয়তো 1% উপকারী কিছু থাকতে পারে। কিন্তু প্রতিবার যখন আমরা খেয়াল করি ফোনটা আমাদের ট্রেনিং দিচ্ছে, যেমনই কোনো সিগন্যাল দেয়, ঠিক সেই মুহূর্তে যেন আমরা ওটার দিকে তাকাই। And as a result, our attention gets fractured. This capturing of our attention, this has tremendously deleterious effects on work, on personal life. There is a new term called intermittent attention. এর ফলে আমাদের মনোযোগ
টুকরো টুকরো হয়ে যায়। এইভাবে আমাদের মনোযোগ দখল করে নেওয়ার প্রবণতা যে একটা কাজের ওপর, ব্যক্তিগত জীবনের ওপর ভয়াবহ ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে। এখন একটা নতুন শব্দ ব্যবহৃত হচ্ছে, ইন্টারমিটেন্ট অ্যাটেনশন, অর্থাৎ খণ্ডিত মনোযোগ। Intermittent attention. Um, Scholars, professors I'm sure here also you might have noticed this in workplaces, managers, they have noticed that kids um, in school or college or workers in meetings, they are listening to the teacher or they are listening to the managers, to the person who's speaking, but only intermittently. So we are listening and then we look at our phones a little bit and then we listen again and then we look. I noticed this. বিদ্বানরা, অধ্যাপকরা, আমি নিশ্চিত এখানেও আপনারা লক্ষ্য করে থাকবেন, কর্মক্ষেত্রে ম্যানেজাররা লক্ষ্য করেছেন, স্কুল কলেজের ছাত্রছাত্রীরা বা অফিসের কর্মীরা মিটিংয়ে তারা শিক্ষক বা ম্যানেজারের কথা শুনছে ঠিকই, কিন্তু খণ্ড খণ্ডভাবে। আমরা একটু শুনি, তারপর একটু ফোনে তাকাই, আবার শুনি, আবার ফোনে তাকাই। আমি নিজেও এটা লক্ষ্য করেছি। I had the opportunity to study for a while at a very elite university. And one thing I would do is I went back to school after, at the age of 50. So for a few months. And I would sit at the back of the lecture hall and I would notice what the kids were doing. Very smart kids, some of the smartest in the world in that university. আমার কয়েক মাসের জন্য একটি অত্যন্ত অভিজাত বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ হয়েছিল, এবং যা আমি করতাম তা হলো, আমি তখন 50 বছর বয়সে আবার পড়াশোনায় ফিরেছি। তাই লেকচার হলে আমি পিছনের সারিতে বসতাম এবং দেখতাম ছাত্রছাত্রীরা কী করছে। অত্যন্ত মেধাবী ছাত্রছাত্রী, বিশ্বের সেরা মেধাবীদের মধ্যে কিছু সেই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তো। They were listening to the professor. It's not that they were not paying attention, listening to the professor, and then what the professor was saying, they would check up on the laptop a little bit. But then I noticed from that checking up, it would link to something else, and it would link to something else. Very soon they were checking their social media messages, and then back to the professor again. তারা প্রফেসরের কথা শুনছিল, এমন নয় যে তারা মনোযোগ দিচ্ছিল না, প্রফেসরের কথা শুনছিল, আর তারপর প্রফেসর যা বলছেন সেটাই একটু ল্যাপটপে চেক করে দেখছিল। কিন্তু আমি লক্ষ্য করলাম সেই চেক করার মধ্যেই কিছু লিঙ্ক খুলে যাচ্ছে, আর কিছু জিনিসের লিঙ্ক তৈরি হচ্ছে আর আরেকটাতে। এইভাবে একটু পরেই তারা সোশ্যাল মিডিয়ায় মেসেজগুলো আবার দেখছে, তারপর আবার একটু প্রফেসরের দিকে মনোযোগ দিচ্ছে। Now this is extremely harmful. It's a tremendous loss. I mean, companies will say a lot of productivity loss, but personally, it leads to a disintegration of your inner psyche. এখন এটা ভীষণ ক্ষতিকর, এটা এক বিরাট ক্ষতি। মানে কোম্পানিগুলো বিশাল পরিমাণ উৎপাদনশীলতার ক্ষতি দেখবে, কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে এটা আমাদের অন্তর্জগতে, আমাদের মানসিক কাঠামোতে ভাঙন সৃষ্টি করে। There is a book, Cal Newport. The name of the book is Deep Work. I read it recently. একটি বই আছে, ক্যাল নিউপোর্ট লিখেছেন, বইটির নাম ডিপ ওয়ার্ক। আমি সম্প্রতি পড়েছি। There, he puts forward a very interesting idea. He says, in this age, the age we are living in, this information age, this interconnected age, the value of deep work is tremendous for two reasons. One, he gave this very nice example from YouTube. সেখানে তিনি একটি খুবই আকর্ষণীয় ধারণা তুলে ধরেছেন। তিনি বলেন, এই যুগে, যে যুগে আমরা বাস করছি, এই তথ্য প্রযুক্তির যুগে, এই আন্তঃসংযুক্ত বিশ্বের যুগে ডিপ ওয়ার্কের মূল্য অপরিসীম। দুটি কারণে। প্রথমত, তিনি ইউটিউব থেকে একটি সুন্দর উদাহরণ দিয়েছেন। He says, if you look at YouTube music, you will find one music video has got 1 million views and another music video has got 1 billion views. There are such music videos. Now, he says this question, it cannot be that one song is 1,000 times better than another song. তিনি বলেন, ইউটিউব মিউজিকে যদি দেখো, একটি মিউজিক ভিডিওতে হয়তো 1 মিলিয়ন ভিউ আছে, আরেকটিতে আছে 1 বিলিয়ন ভিউ।
এমন ভিডিও সত্যিই আছে। এখন তিনি বলেন প্রশ্নটা হলো, এটা তো হতে পারে না যে একটি গান আরেকটি গানের চেয়ে 1000 গুণ ভালো। One product cannot be 1,000 times better than another product in the same product range, you know. How is it that one is getting 1,000,000 views and another one is getting 1,000,000,000 views? And the reason he says is, in this age, the way people consume has changed. I mean, most of this will be known to you. একটি পণ্য কখনোই আরেকটি পণ্যের চেয়ে 1000 গুণ ভালো হতে পারে না। একই ধরনের পণ্যের ক্ষেত্রে তো নয়ই। তাহলে কিভাবে একটি ভিডিওতে 1,000,000 ভিউ আরেকটিতে 1,000,000,000 ভিউ? কারণটা তিনি বলেন, এই যুগে মানুষের ভোগ করার ধরন পাল্টে গেছে। মানে এসবের বেশিরভাগই তোমরা জানো। Way people consume has changed. It's especially it struck me because it struck a chord in me. That earlier, when we were kids in our generation, if you wanted to listen to music, you would, go to your local music shop. Those cassettes were available. মানুষের ভোগ করার ধরন বদলে গেছে। বিশেষ করে এই কথাটা আমাকে খুব নাড়া দিয়েছে, কারণ এটি আমার নিজের অভিজ্ঞতার সঙ্গেও মিলে যায়। আগে যখন আমরা ছোট ছিলাম, আমাদের প্রজন্মে যদি গান শুনতে চাইতাম, তখন স্থানীয় মিউজিক দোকানে যেতে হতো, সেখানে ক্যাসেট পাওয়া যেত। You would purchase them, and what you purchased was more or less limited by what was available there. But now, all the products in the world are instantly and in many cases freely available to you and to everybody. তুমি সেগুলো কিনতে, ক্যাসেট কিনতে দোকানে যেতে, আর যা কিনতে তা নির্ভর করত দোকানে কি কি পাওয়া যাচ্ছে তার উপর। কিন্তু এখন পৃথিবীর সব পণ্য, সব গান, সব মিউজিক মুহূর্তের মধ্যে এবং অনেক ক্ষেত্রেই সম্পূর্ণ বিনামূল্যে তোমার কাছে এবং সকলের কাছেই উপলব্ধ। Now, what you like, that is available and you go straight to it. And generally, lots and lots of people will like the same thing and they go straight to it. And the other products which might have earlier got some visibility, they diminish sharply. এখন তুমি যা পছন্দ করো সেটাই সরাসরি তোমার কাছে উপলব্ধ, আর তুমি সোজা সেটির কাছেই চলে যাও। আর সাধারণত কি হয়, অসংখ্য মানুষ একই জিনিস পছন্দ করে আর তারাও সোজা সেটার দিকেই যায়। ফলে যেসব অন্যান্য পণ্য যেগুলো আগে কিছুটা হলেও মানুষের নজরে আসতো, সেগুলো হঠাৎ করেই তীব্রভাবে গুরুত্ব হারিয়ে ফেলে। So one or two products will get tremendous amount of response from the consumers and the rest will diminish. So he says there, basically the point he makes is that you don't have to be 1,000 times better than anybody else, but what you really, really have to be in order to even succeed or even survive in this world which is coming is to be a little better than everybody else, in some little significantly better than the next person. And what contributes to that being better than others is deep work. তাই এক বা দুইটি পণ্য ভোক্তাদের কাছ থেকে বিস্ময়কর মাত্রায় সাড়া পায়, আর বাকি সব পণ্য ধীরে ধীরে হারিয়ে যায়। তাই তিনি সেখানে যে মূল পয়েন্টটি বলেন তা হলো, তোমাকে অন্যদের চেয়ে 1000 গুণ ভালো হতে হবে না, কিন্তু এই আসন্ন বিশ্বের মধ্যে টিকে থাকতে বা সফল হতে গেলে তোমাকে একটু হলেও অন্যদের চেয়ে ভালো হওয়া আর কিছুটা হলেও পরের ব্যক্তিটির চেয়ে উল্লেখযোগ্যভাবে এগিয়ে থাকা। আর যে জিনিসটি তোমাকে এই অন্যদের চেয়ে ভালো হওয়ার দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়, সেটিই হলো ডিপ ওয়ার্ক। Deep work, concentrated work, focused work. And then he says the second reason why deep work is important is a negative reason, because deep work is becoming more and more and more rare today because of this lack of concentration, this lack of focus, this scattered attention. And so what is happening is a lot of superficial, smart looking on the surface work is going on, but if you probe a little deeper, I have asked professors in Ivy League colleges in the United States, and they are worried. ডিপ ওয়ার্ক অর্থাৎ গভীর মনোযোগে কাজ করা, একাগ্র হয়ে কাজ করা, ফোকাস রেখে কাজ করা। তারপর তিনি বলেন, ডিপ ওয়ার্কের গুরুত্বের দ্বিতীয় কারণটি নেতিবাচক, কারণ আজকের দিনে ডিপ ওয়ার্ক ক্রমেই আরও বিরল হয়ে যাচ্ছে। মনোযোগের অভাব, ফোকাসের অভাব, ছড়িয়ে থাকা মন, এসবের কারণে। ফলে কি হচ্ছে, অনেক উপরে উপরে চকচকে দেখানো কাজ হচ্ছে বটে, কিন্তু একটু গভীরে গেলেই বোঝা যায় সেগুলো কতটা উপরি স্তরের। আমি যুক্তরাষ্ট্রের
আইভি লিগ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসরদের পর্যন্ত জিজ্ঞাসা করেছি, আর তারা সত্যিই উদ্বিগ্ন। They are saying this is doctoral students is turning in good work, which looks good on the surface. But if you probe a little deeper, there is no depth of understanding of that particular issue. It's like doctoral students not even finishing one book cover to cover, but they have read little bits and pieces across the field. This is worrying. And therefore, he says that Cal Newport, his conclusion is, if you can do deep work, that means concentrated work, focused work, you will get tremendous benefits in this world. তারা বলছেন ডক্টরাল ছাত্রছাত্রীরা কাজ জমা দিচ্ছে, যা উপরে উপরে দেখতে ভালো লাগে, কিন্তু একটু গভীরে অনুসন্ধান করলে দেখা যায় সেই নির্দিষ্ট বিষয়ে গভীর বোঝাপড়া নেই। যেন পিএইচডি গবেষকরা একটি বইও পুরো পড়ে শেষ করছেন না, বরং এখানে ওখানে ছড়ানো ছেটানো ছোট ছোট অংশ পড়ছেন। এটা সত্যি উদ্বেগজনক। তাই তিনি ক্যাল নিউপোর্ট উপসংহারে বলেন, তুমি যদি ডিপ ওয়ার্ক করতে পারো, অর্থাৎ গভীর মনোযোগে একাগ্র হয়ে ফোকাস রেখে কাজ করতে পারো, তাহলে এই পৃথিবীতে তোমার অসাধারণ উপকার হবে। It's a rare thing which you have, and the demand for it is enormous. For the deep work, concentration is the key. I remembered Swami Vivekananda saying, the difference between an ordinary person and a great person lies in the degree of concentration. এটি একটি বিরল ক্ষমতা যা তোমার আছে, আর এর চাহিদা আজ বিপুল। ডিপ ওয়ার্কের জন্য সবচেয়ে জরুরি বিষয় হলো কনসেন্ট্রেশন, গভীর মনোযোগ। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন, সাধারণ মানুষ আর মহাপুরুষের মধ্যে যে পার্থক্য, তার মূল কারণ মনোযোগের মাত্রা। As to saying only in the degree of concentration, what does he mean? Intelligence and no, he says in the degree of concentration. And I began to notice this among the monks in our order, in universities and colleges like this. I would go, when I was invited to give talks, I would all love to go to the library and sit there. Nowadays, libraries are becoming less and less populated. আমি শুধু বলছিলাম, স্বামীজির কথার মানে কি? মাত্র মনোযোগের পার্থক্য? শুধুই মনোযোগের মাত্রা? বুদ্ধিমত্তা, মেধা, প্রতিভা এসব নয়? স্বামীজি বলেন, হ্যাঁ, মাত্র মনোযোগের মাত্রা। আর আমি এটি খেয়াল করতে শুরু করলাম। আমাদের মঠে সন্ন্যাসীদের মধ্যেও, বিশ্ববিদ্যালয়েও ও কলেজে, যেখানে আমাকে বক্তৃতা দিতে ডাকা হতো, সবচেয়ে প্রিয় জায়গা ছিল লাইব্রেরি। সেখানে বসে পড়তে বা কাজ করতে। কিন্তু এখন দেখছি গ্রন্থাগারগুলো দিন দিন ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে। I've now seen libraries of new institutes which don't have books anymore. They proudly show we are all entirely digital, no books. But I would not only study, I would watch the kids studying. And I noticed one thing. আমি এখন দেখছি নতুন প্রতিষ্ঠানের লাইব্রেরিগুলোতে আর বইই নেই। তারা গর্ব করে দেখায়, আমরা সম্পূর্ণ ডিজিটাল, কোনো বই নেই। কিন্তু আমি শুধু পড়তাম না, আমি ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনা করতে দেখতে ভালোবাসতাম, এবং সেখানে আমি একটা জিনিস লক্ষ্য করলাম। Several years ago, I was invited to one of the leading engineering institutes of this country, IIT Kanpur, I can tell you. And I would sit and watch the students studying there. And then, years later, in another engineering college, rather expensive one, I was telling the students there, the difference between, say, what is known as one of the best engineering colleges and yours is not in the quality of equipment. You have equally good equipment. কয়েক বছর আগে আমাকে এই দেশের অন্যতম প্রধান ইঞ্জিনিয়ারিং প্রতিষ্ঠান আইআইটি কানপুরে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। আমি সেখানে ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনা করতে দেখে সময় কাটাতাম। তারপর বহু বছর পরে আরেকটি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে, যেটি বেশ ব্যয়বহুল, আমি সেখানে ছাত্রদের বলেছিলাম, জানো, যে জিনিসটি একটি সেরা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ যেমন আইআইটি এবং তোমাদের কলেজের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করে, তা যন্ত্রপাতির গুণমানে নয়। তোমাদেরও সমান ভালো যন্ত্রপাতি আছে। It's not even the quality of faculty. Your faculty is also very good. But I noticed one thing. There, in that IIT library, I would see the students sitting from early in the morning studying there,
2, 3, 4 hours. I would go out for my lunch and come back. 6, 7, 8 hours. Same kids sitting there in the same place and studying. এটা এমনকি শিক্ষকদের মানের পার্থক্যও নয়। তোমাদের শিক্ষকেরাও খুব ভালো, কিন্তু আমি একটাই বিষয় লক্ষ্য করেছি, সেখানে এই আইআইটি লাইব্রেরিতে আমি বসে থাকতাম, দেখতাম ছাত্রছাত্রীরা ভোরবেলা থেকে বসে পড়ছে, 2, 3, 4 ঘন্টা কেটে যাচ্ছে। আমি দুপুরের খাবার খেয়ে ফিরে আসতাম, 6, 7, 8 ঘন্টা পরেও একই ছাত্রছাত্রীরা একই জায়গায় বসে পড়ছে। The computer department in those days, computer departments, as somebody pointed out, is one of the earliest and best computer departments here. At that time, it was, I also saw it. It was very impressive. সেই সময়ে কম্পিউটার বিভাগ, যেমন কেউ বলেছেন, এটাই দেশের অন্যতম প্রাচীন এবং সেরা কম্পিউটার বিভাগগুলির একটি। আমি নিজেও দেখেছি, সত্যিই অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক ছিল। Now it is outdated technology. You don't have to have a big building with lots of computers, but it was there. I told the kids that, see, in that IIT I found 24 hours the computer department is busy because it's full of students and students waiting in line for a chance to work there. এখন তো সব প্রযুক্তি পুরানো হয়ে গেছে, আর বড় বড় বিল্ডিং ভরে কম্পিউটার রাখার দরকার হয় না, কিন্তু তখন তো ছিল। আমি সেই বাচ্চাদের বলেছিলাম, দেখো, সেই আইআইটিতে আমি দেখেছি 24 ঘন্টা কম্পিউটার বিভাগ ব্যস্ত থাকতো, কারণ সেটি ছাত্রে ভর্তি আর ছাত্ররা লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতো সেখানে কাজ করার সুযোগ পাওয়ার জন্য। And I went to your computer department, your professors took me to show me all lines of shiny machines sitting there. Students, nobody. আর আমি যখন তোমাদের কম্পিউটার ডিপার্টমেন্টে গেলাম, তোমাদের অধ্যাপকরা আমাকে দেখাতে নিয়ে গেলেন, সারি সারি চকচকে মেশিন সাজানো রয়েছে, কিন্তু ছাত্র একটিও নেই। I asked, where are the students? Don't you allow them after hours to work in the machines? He said, no, it's open. Nobody comes. Where are they? Oh, they are out. They are, on their bikes and outside the campus. And so I said, this is the difference. The ability to focus on one thing and hold on to it for a long time. আমি জিজ্ঞেস করলাম, ছাত্ররা কোথায়? তোমরা কি ওদেরকে ক্লাসের সময়ের বাইরে মেশিনে কাজ করতে দাও না? তারা বলল, না, ল্যাব তো খোলা, কেউ আসে না। কোথায় তারা? ওরা বাইরে, বাইকে ঘুরছে, ক্যাম্পাসের বাইরে সময় কাটাচ্ছে। তখন আমি বললাম, এটাই পার্থক্য। একটা কাজে মনোযোগ দিয়ে দীর্ঘক্ষণ ধরে থাকার ক্ষমতা, এটাই প্রকৃত পার্থক্য। You may think it's boring. I was telling the kids, it's not boring. Concentration, sustained attention is actually very energizing. তোমরা ভাবতে পারো এটা খুব বিরক্তিকর, কিন্তু আমি ছেলেমেয়েদের বলছিলাম, এটা মোটেও বিরক্তিকর নয়। মনোযোগ, টানা মনোযোগ আসলে অত্যন্ত শক্তিদায়ক। There was a psychologist called Mihai Csikszentmihalyi. He wrote a book called Flow. He was one of the world's leading experts on attention. একজন মনোবিজ্ঞানী ছিলেন মিহাই চিকসেন্টমিহাই নামে। তিনি ফ্লো নামে একটি বই লিখেছিলেন। তিনি মনোযোগের বিষয়ে বিশ্বের অন্যতম শীর্ষ বিশেষজ্ঞ ছিলেন। And he said, peak experiences in life, one of the characteristics of peak experiences, the best experiences of our life, is when there is sustained attention, when we throw all our attention on something. Could be a book, could be an assignment, could be a company, could be a product of art or research in science, whatever it is. Swami Vivekananda gives us the secret. তিনি বলেছিলেন, জীবনের শীর্ষ অভিজ্ঞতা, পিক এক্সপিরিয়েন্সের একটি বৈশিষ্ট্য হলো টানা মনোযোগ। জীবনের যেসব অভিজ্ঞতা আমাদের সবচেয়ে গভীর আনন্দ ও তৃপ্তি দেয়, সেগুলো সেই সময় ঘটে যখন আমরা আমাদের সমস্ত মনোযোগ এক জিনিসের ওপর কেন্দ্রীভূত করি। সেটা একটি বই হতে পারে, কোনো অ্যাসাইনমেন্ট, একটি কোম্পানি, শিল্পকর্ম, বৈজ্ঞানিক গবেষণা, যাই হোক না কেন। স্বামী বিবেকানন্দ আমাদের সেই গোপন রহস্যটি বলে গেছেন। How do I get this fierce, sustained concentration, the ability to focus? And the secret is very simple, actually. He says, do whatever you are doing with the fullest possible attention.
Do whatever you are doing with the fullest possible attention. কিভাবে আমি এই তীব্র টানা মনোযোগ, এই গভীরভাবে মনোনিবেশ করার ক্ষমতা অর্জন করব? এর রহস্য আসলে খুবই সহজ। স্বামী বিবেকানন্দ বলেন, তুমি যাই করো সর্বোচ্চ মনোযোগ দিয়ে করো। তুমি যাই করো যতটা সম্ভব পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে করো। I remember one of my friends, brilliant man. He's a monk, but in his before he became a monk, he was a student, an engineer. He was, this IIT joint entrance examinations. আমার এক বন্ধুর কথা মনে পড়ছে, অসাধারণ মেধাবী একজন মানুষ। তিনি এখন সন্ন্যাসী, কিন্তু সন্ন্যাস নেওয়ার আগে তিনি ছিলেন একজন ছাত্র, একজন ইঞ্জিনিয়ার। তিনি সেই আইআইটি জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষার প্রস্তুতি নিতেন। It's one of the toughest exams in the world. Many of you have come from that, you have cleared it. He was all India second rank, all India second in his batch. এটি বিশ্বের সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষাগুলোর একটি। তোমাদের অনেকেই সেই পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে এসে এখানে পৌঁছেছ, উত্তীর্ণ হয়েছ। আমার সেই বন্ধু ছিলেন অল ইন্ডিয়া সেকেন্ড, সারা ভারতের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছিলেন তার ব্যাচে। And brilliant man in his IIT Kanpur days also, computer science, one of the toppers. Now I noticed something about him. Whatever he did, this monk, whatever he did, he would do with all his attention. আর আইআইটি কানপুরে পড়ার সময়ও কম্পিউটার সায়েন্স তিনি ছিলেন সেরাদের একজন। এখন তার সম্পর্কে একটি বিষয় আমি লক্ষ্য করেছিলাম। এই সন্ন্যাসী যাই করতেন, যে কোনো কাজ তিনি তা করতেন সম্পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে, একাগ্রচিত্ত হয়ে। It's not just studying, not just meditation. I saw him cleaning his room. Every grill of the window he would polish with fierce attention. শুধু পড়াশোনা নয়, শুধু ধ্যান নয়, আমি দেখেছি সে যখন তার ঘর পরিষ্কার করত তখনও জানলার প্রতিটি গ্রিল সে এমন মনোযোগ দিয়ে, এমন একাগ্রচিত্ত হয়ে ঘষে পরিষ্কার করত, অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকতে হতো। He was not practicing, it was natural to him to do everything with enormous focus. I saw the truth of Swami Vivekananda's words, do whatever you're doing with the fullest possible attention. সে কোনো আলাদা অনুশীলন করছিল না, তার জন্য সব কাজেই স্বাভাবিকভাবে গভীর মনোযোগ দিয়ে করার বিষয় ছিল। স্বামী বিবেকানন্দের সেই কথার সত্যতা আমি তার মধ্যে দেখেছি। তুমি যাই করো সর্বোচ্চ মনোযোগ দিয়ে করো। One little trick, insight actually, from Mihai Csikszentmihalyi's work, the essential insight, you can use it. It's like hacking your attention. He says it's a function of skills and challenge. একটি ছোট কৌশল, আসলে একটি গভীর অন্তর্দৃষ্টি। মিহাই চিকসেন্টমিহাইয়ের গবেষণা থেকে পাওয়া যায়, এই অন্তর্দৃষ্টিকে তুমি ব্যবহার করতে পারো। এটা যেন তোমার নিজস্ব মনোযোগকে হ্যাক করার মতো। তিনি বলেন, মনোযোগ নির্ভর করে দুইটি জিনিসের ওপর, দক্ষতা, স্কিলস, এবং চ্যালেঞ্জ এর সমন্বয়ের উপর। So, if you're working on a certain problem, we all have certain abilities which we have studied, we have developed ourselves. Now, if the challenge of the problem is more than your ability, you get anxiety. I don't know what's going on, I don't know what to do. ধরো তুমি একটি বিশেষ সমস্যা নিয়ে কাজ করছো। আমাদের সবারই কিছু নির্দিষ্ট দক্ষতা, এবিলিটি আছে যা আমরা পড়াশোনা করে, চর্চা করে অর্জন করেছি। এখন যদি সমস্যার চ্যালেঞ্জ তোমার দক্ষতার চেয়ে বেশি হয়ে যায়, তখনই উদ্বেগ, অ্যাংজাইটি তৈরি হয়। আমি বুঝতে পারছি না কি হচ্ছে, আমি জানি না কি করতে হবে, এই অনুভূতিই আসে। If the challenge is much less than your ability, you get bored. And then here is the crucial thing, the secret to concentration. He says there is a narrow band where the challenge of the task matches your ability. যদি কোনো কাজের চ্যালেঞ্জ তোমার দক্ষতার তুলনায় অনেক কম হয়, তবে তুমি বিরক্ত হয়ে পড়বে। আর এখানেই আসে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, একাগ্রতার গোপন রহস্য। তিনি বলেন, একটি খুব সূক্ষ্ম বিন্দু বা ন্যারো ব্যান্ড আছে, যেখানে
কাজের চ্যালেঞ্জ ঠিক তোমার দক্ষতার সঙ্গে মিলে যায়। You know I can do this, but I really have to work hard to do it. It's like playing tennis or badminton with another opponent who is at your level. So maybe you can beat that guy, but you'll have to work really hard you have to work at the edge of your performance envelope. তুমি জানো তুমি এটা করতে পারবে, কিন্তু সত্যিই অনেক পরিশ্রম করতে হবে। এটা ঠিক এমন যেন তুমি টেনিস বা ব্যাডমিন্টন খেলছো এমন একজন প্রতিপক্ষের সাথে যিনি তোমার সমান ক্ষমতার। তোমার হয়তো তাকে হারানো সম্ভব, কিন্তু তার জন্য তোমাকে ভীষণ পরিশ্রম করতে হবে। তোমার সক্ষমতার সর্বোচ্চ সীমায় গিয়ে খেলতে হবে। So that is the secret of concentration. Make a habit of doing whatever you are doing with the fullest possible attention, and work at that band, the narrow band where our abilities and the challenge of the task, whatever the task is, it matches. If the task is too difficult, break it down. সুতরাং এটাই মনোযোগের রহস্য। যা কিছুই করো সেটা সর্বোচ্চ মনোযোগ দিয়ে করার অভ্যাস গড়ে তোলো, এবং সেই সরু সীমার মধ্যে কাজ করো যেখানে তোমার দক্ষতা এবং কাজের চ্যালেঞ্জ যে কাজই হোক না কেন একই মাত্রায় থাকে। যদি কাজটি খুব কঠিন হয় তবে সেটাকে ভেঙে ছোট ছোট অংশে ভাগ করে নাও। Use your intellect to break it down, make it into manageable chunks. Take help. If the challenge is not enough, don't stay in that zone. Amp up the challenge and make it more difficult. I remember one of our novices in a classroom. It was a boring class. তোমার বুদ্ধি ব্যবহার করে কাজটাকে ভাগ করে নাও। ছোট সামাল দেয়া যায় এমন অংশে ভেঙে নাও। সাহায্য নাও। যদি চ্যালেঞ্জ কম হয় সেই অঞ্চলে থেকো না, চ্যালেঞ্জ বাড়াও, কাজটাকে একটু কঠিন করে তোলো। আমি তোমাদের এক নবীন ছাত্রের কথা বলতে পারি। ক্লাসটি ছিল খুবই নীরস, বিরক্তিকর। I noticed he was taking fierce notes, working very hard. What are you doing? He says, whatever the teacher is saying, I'm translating into Sanskrit and taking notes. Now imagine, that's so difficult. Why was he doing that? Working at the edge of his concentration, the edge of his abilities. He was not practicing this, it was just a way of life for him. আমি দেখলাম সেই নবীন ছাত্রটি তীব্র মনোযোগ দিয়ে নোট নিচ্ছে, ভীষণ পরিশ্রম করছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কি করছো? সে বলল, শিক্ষক যা বলছেন আমি সবকিছু সংস্কৃত ভাষায় অনুবাদ করে নোট নিচ্ছি। ভাবো তো এটা কতটা কঠিন। কেন সে এমন করছিল? কারণ সে তার মনোযোগের প্রান্ত সীমায় কাজ করছিল, তার সামর্থ্যের চূড়ায়। সে আলাদা করে কোনো অনুশীলন করছিল না। এটা ছিল তার জীবনেরই অংশ, তার স্বভাবজাত রীতি। So this is one great secret. How do you spiritualize the mind? By fierce concentration, by valuing the power of attention. Give the fullest possible attention to whatever one is doing. One might ask, when I'm doing my assignments, I'll give full attention. When I'm gossiping with my friends, when I'm looking at my social media, why do I have to give fullest possible attention? There also Vivekananda answers. He says, remember you have only one mind. সুতরাং এটি একটি মহান গোপন কথা। কিভাবে মনকে আধ্যাত্মিক করা যায়? তীব্র একাগ্রতার মাধ্যমে মনোযোগের শক্তিকে মূল্য দিয়ে। যে কাজই করো সম্পূর্ণ মনোযোগ দাও। তখন প্রশ্ন উঠতে পারে, আমি যখন অ্যাসাইনমেন্ট করছি তখন পূর্ণ মনোযোগ দেব, ঠিক আছে, কিন্তু আমি যখন বন্ধুদের সঙ্গে গল্প করছি, যখন সোশ্যাল মিডিয়া দেখছি, তখন কেন পূর্ণ মনোযোগ দেব? এখানেও স্বামী বিবেকানন্দ উত্তর দিয়েছেন। তিনি বলেন, মনে রেখো তোমার একটাই মন আছে। Remember, it is the same mind. We don't have two minds. One mind for the really hard work, the important work, the assignments, and the other mind for relaxing. No, we have only one mind. And so the way we do every little thing, that will also impact the way we do important stuff in our lives. Those who are leaders of industry, those who are professors, you see it every day in your life among the people you work with. মনে রেখো এ একই মন, আমাদের দুটি মন নেই। একটি মন থাকবে কঠিন কাজের জন্য, গুরুত্বপূর্ণ কাজ, অ্যাসাইনমেন্ট, আরেকটি মন থাকবে আরাম করার জন্য,
এমন নয়। আমাদের মাত্র একটাই মন, তাই আমরা ছোট থেকে ছোট যে কাজটি করি, যেভাবেই করি, সেই একই মন কিন্তু জীবনের বড় কাজগুলো করে। অতএব যেভাবে আমরা ছোট কাজ করি, সেই অভ্যাসই প্রভাব ফেলে বড় কাজের ওপর। কারখানার নেতা, শিল্পপতি, অধ্যাপক যারা নেতৃত্বের ভূমিকায় আছেন, তারা প্রতিদিনই এটা দেখেন তাদের আশেপাশে যারা কাজ করে কিভাবে মনোযোগের মান তাদের কাজের মানকে বদলে দেয়। It's those who manage their minds. I also did an MBA, by the way. I remember now when we were just about to graduate. Many of you in your generation may not have heard the name Rusi Modi, but he was a legend in the Tatas at one time. So he came to give us a talk. He was an invited speaker. And the first thing he told us, young MBAs on the verge of their career, he stood up and he said, I don't care for MBAs. যারা নিজেদের মনকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে তারাই প্রকৃত সফল হয়। আমিও এক সময় MBA করেছি, এখন সেই সময়টার কথা মনে পড়ছে। আমরা যখন পাস করে বেরোবার ঠিক আগের মুহূর্তে, তোমাদের প্রজন্মের অনেকে হয়তো নামটি শোনেনি, রুশদি মোদি নামে এক ব্যক্তি ছিলেন, টাটাদের একজন কিংবদন্তি নেতা। তিনি আমাদের বক্তৃতা দিতে এসেছিলেন আমন্ত্রিত অতিথি হিসাবে। আর দাঁড়িয়ে প্রথম যে কথাটা বলেছিলেন, আমরা তখন নতুন MBA গ্র্যাজুয়েট, কেরিয়ার শুরু করার মুহূর্ত, তিনি বললেন, আমি MBAদের কেয়ার করি না। Give me a young, enthusiastic young man or woman, I will train them up to be intelligent, enthusiastic. Two things, intelligent, enthusiastic. I will train them up to be better than any MBA. So I don't know what we could say, but anyway. So we have the ability to manage your mind. আমাকে দাও একজন তরুণ উৎসাহী ছেলে বা মেয়ে, আমি তাকে গড়ে তুলব, বুদ্ধিমান উদ্যমী করে তুলব। দুটি জিনিস, বুদ্ধি এবং উৎসাহ। আমি তাকে এমনভাবে প্রশিক্ষণ দেব যে সে যে কোনো MBA থেকেও ভালো হবে। তাই আমরা কি বলবো জানি না, কিন্তু যাই হোক, সব কিছু নির্ভর করে তোমার নিজের মনকে কতটা নিয়ন্ত্রণ করতে পারো তার উপর। Moving on. Second, now this may not be the forum to say such a thing, but I know it will connect with many of you privately. If you have a belief in God in some form, doesn't matter what your religion is, Hinduism, Christianity, Islam, Judaism, Sikhism, it's a great, great power in your life. এবার দ্বিতীয় বিষয়ে আসছি। হয়তো এ ধরনের কথা বলার জন্য এটি উপযুক্ত মঞ্চ নয়, কিন্তু আমি জানি আপনাদের অনেকের সঙ্গেই ব্যক্তিগতভাবে এটি গভীরভাবে মিলবে। যদি তোমার মনে ঈশ্বরের কোনো রকম বিশ্বাস থাকে, তিনি যেরকম রূপেই হোক না কেন, হিন্দু, খ্রিস্টান, মুসলিম, ইহুদি, শিখ, তাহলে সেটি তোমার জীবনে এক অসাধারণ অসীম শক্তির উৎস। Keep it private. And the more private it is, the more powerful it is. In Bengali, there is a saying, Joto gupto toto pokto. এটিকে ব্যক্তিগত রাখো, আর যত বেশি ব্যক্তিগত রাখবে তত বেশি শক্তিশালী হবে। বাংলায় একটি প্রবাদ আছে, যত গোপন That means তত the পক্ক। more private you keep it, the more valuable it is, the more firm it becomes. So a deep faith, Swami Vivekananda says that instead of 100 different desires flowing out into the world, collect it all into one almighty love of God, in whichever form you worship. It could be Kali or Krishna or Christ, in whichever form. তার মানে হলো, যত বেশি ব্যক্তিগত রাখবে তত বেশি মূল্যবান হবে, তত বেশি দৃঢ় হয়ে উঠবে। এক গভীর বিশ্বাস। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, শত শত ইচ্ছা বাইরে পৃথিবীর দিকে ছড়িয়ে না দিয়ে সেই সব ইচ্ছাকে এক জায়গায় সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের প্রেমে কেন্দ্রীভূত করো। তুমি যেভাবে ঈশ্বরকে উপাসনা করতে চাও, কালী, কৃষ্ণ, খ্রিস্ট, যে রূপেই হোক,
সেই রূপেই। It's a great, great support in life. You will discover as you go through challenges in life, you're already at that stage of life where you are facing challenges in college. Especially, I was just talking in the United States, it's sometimes sad to see young people, at least I noticed one difference, where young people from Indian parents, they are being supported through college. But many of the kids from white families, I've noticed, um, they have to struggle through college. এটি জীবনে এক অসাধারণ সহায়তা। তুমি যখন জীবনের চ্যালেঞ্জগুলোর মুখোমুখি হবে তখন নিজেই বুঝতে পারবে আসলে তোমরা এখনই সেই জীবনের পর্যায়ে আছো যেখানে নানা চ্যালেঞ্জ আসতে শুরু করেছে। কলেজে বিশেষ করে আমি দেখেছি যুক্তরাষ্ট্রে কথা বলার সময় মন খারাপ হয় মাঝে মাঝে। ভারতীয় বাবা মায়েদের সন্তানদের দেখি তারা কলেজে পড়াশোনার সময়েও পরিবার থেকে সমর্থন পাচ্ছে, কিন্তু অনেক শ্বেতাঙ্গ পরিবারের ছেলে মেয়েদের দেখেছি তাদেরকে কলেজের মাধ্যমে নিজেদের পথ নিজেকেই লড়াই করে এগোতে হচ্ছে। So they are doing one or two jobs. I saw one guy who studied in a really elite university in Southern California. And when it would close for summer, the dorms would be evacuated, emptied. The guy would be literally homeless because he cannot go back to his parents' home. তাই তাদের অনেককে এক বা দুইটা কাজ করতে হয়। কিন্তু এক ছেলেকে দেখেছিলাম দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ার এক অত্যন্ত নামী বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তো। গ্রীষ্মের ছুটিতে যখন বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হয়ে যেত, সব ডর্ম খালি করে দিতে হতো। ছেলেটি তখন সত্যি গৃহহীন হয়ে পড়ত, কারণ সে নিজের বাবা মার বাড়িতে ফিরতে পারত না। Now, this kind of challenge, luckily you don't have to face it, but very soon, within few months, placement and then jobs will start, you will see a tremendous change coming over in your lives. So, a deep faith, a deep love, a deep reverence, a deep awe, a place where without questioning I will bow down and surrender. You're very lucky if you have got that. Or if you don't have it, develop it. এ ধরনের চ্যালেঞ্জ আপনাদের হয়তো মুখোমুখি হতে হবে না সৌভাগ্যবশত, কিন্তু খুব শিগগিরই কয়েক মাসের মধ্যেই প্লেসমেন্ট আসবে, চাকরির জীবন শুরু হবে, আর দেখবেন জীবনে প্রবল পরিবর্তন এসে গেছে। সুতরাং একটি গভীর বিশ্বাস, গভীর ভালোবাসা, গভীর শ্রদ্ধা, গভীর ভক্তি, একটি এমন স্থান যেখানে কোনো প্রশ্ন না করে আমি মাথা নত করে শরণাগত হতে পারি, এটি জীবনের বিরাট আশীর্বাদ। যাদের আছে তারা খুব সৌভাগ্যবান, আর যাদের নেই তারা এটি গড়ে তুলুন। It might seem mechanical at first, a devotional practice, but develop it. Do it regardless. Don't make a show of it. Make it very private. A moment of prayer, morning or evening. Maybe a little shrine in your room, and you put a few flowers there. শুরুতে হয়তো যান্ত্রিক মনে হবে ভক্তির চর্চা, কিন্তু তাই হোক, তবু চালিয়ে যাও। এটাকে প্রদর্শনের জিনিস করো না, একে একেবারে ব্যক্তিগত রাখো। সকালে বা সন্ধ্যায় কয়েক মুহূর্ত প্রার্থনা, তোমার ঘরের পাশে হয়তো একটি ছোট্ট পূজার স্থান, সেখানে কয়েকটি ফুল অর্পণ করো। That is the devotional, emotional side of it. There is a lot of work in positive psychology on this front. Daniel Goleman, he gave a talk in Google showing that if you put a distribution of people, how they have succeeded in their careers at Google, you will find as far as IQ is concerned, there isn't much of a spread, because more or less people have been selected on the basis of success, academic success. এটাই ভক্তির আবেগের দিক। পজিটিভ সাইকোলজিতে এই বিষয়ে প্রচুর কাজ হয়েছে। ড্যানিয়েল গোলম্যান, তিনি গুগলে একটি বক্তৃতায় বলেছিলেন, যদি গুগলের কর্মীদের নিয়ে একটি গ্রাফ আঁকা হয়, কে কতটা সফল, দেখা যাবে আইকিউ বা বুদ্ধাঙ্কের ক্ষেত্রে বিশেষ পার্থক্য নেই, কারণ সবাই প্রায় সমভাবে একাডেমিক সাফল্যের ভিত্তিতে
নির্বাচিত হয়েছে। But you will find there's a great spread in terms of EQ, emotional quotient. And therefore, he shows the correlation between success at Google and other companies is correlated with the spread in EQ, not in IQ. More or less, with the places where you work, you already are in a place where more or less everybody is smart. But everybody does not have the same emotional management skills. And that makes a huge difference in your lives. কিন্তু দেখা যায় ইকিউ, ইমোশনাল কোশেন্ট এর ক্ষেত্রে বিপুল তারতম্য রয়েছে, এবং সেই কারণেই তিনি দেখিয়েছেন গুগল বা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে সাফল্যের সঙ্গে আইকিউ নয়, ইকিউর ব্যাপকতারই গভীর সম্পর্ক রয়েছে। যে জায়গায় তোমরা কাজ করবে সেখানে প্রায় সবাই বুদ্ধিমান, কিন্তু সবার আবেগ নিয়ন্ত্রণ করার দক্ষতা এক নয়। এটাই জীবনে বিশাল পার্থক্য করে দেয়। This devotional aspect of spiritual life, it's a wonderful way of purifying and managing our emotions. Then third, the final point I want to make here is, not just for I, me, myself, selfless rather than selfish. আধ্যাত্মিক জীবনের এই ভক্তিময় দিক, এটি আমাদের আবেগকে পরিশুদ্ধ ও নিয়ন্ত্রণ করার এক অসাধারণ উপায়। তারপর তৃতীয়, এই আলোচনায় আমি যে শেষ পয়েন্টটি বলবো, আধ্যাত্মিকতা শুধুই আমি, আমার জন্য, আমার উন্নতির জন্য নয়, স্বার্থপর নয়, নিঃস্বার্থ হওয়া। One of the greatest ways to manage our mind and to get fulfillment in life is to make our lives about others rather than our own. Instead of being about I, me, myself, every leader in every industry knows, in every organization, not just industry, they know the persons who are willing, able to commit and open to doing stuff for others. আমাদের মনকে পরিচালনা করার এবং জীবনে প্রকৃত পরিতৃপ্তি পাওয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপায় হল নিজেদের জীবনকে শুধু নিজের জন্য নয়, অন্যদের জন্য উৎসর্গ করা। আমি আমার নিজের এই সংকীর্ণ সীমানার বাইরে বেরিয়ে আসা। প্রত্যেক শিল্পক্ষেত্রের প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের নেতা জানেন যে মানুষরা অন্য মানুষের জন্য কাজ করতে প্রবল আগ্রহী, সক্ষম, প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, তারাই প্রকৃত মূল্যবান, তারাই সংগঠনকে এগিয়ে নিয়ে যায়। It's not, they are the ones who succeed. Those who are team players. Always, you will see the leaders in industry, you'll ask them, what do you want? They will say that we want people who can work with others. It's the grades you get, how great a communicator you are, all those things are important but secondary. তারাই সফল হয় যারা দলবদ্ধভাবে কাজ করতে পারে। তোমরা দেখবে প্রত্যেক শিল্পক্ষেত্রের নেতা যদি বলো আপনাদের কি ধরনের মানুষ দরকার, তারা বলবেন আমাদের এমন মানুষ দরকার যারা অন্যদের সঙ্গে মিলেমিশে কাজ করতে পারে। কত নম্বর পেলাম, কি দুর্দান্ত বক্তা আমি, এসব গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু এগুলো দ্বিতীয় স্তরের জিনিস। সর্বপ্রথম দরকার দলের সঙ্গে কাজ করার ক্ষমতা এবং মন। The ability to work with others and ability to work for others, that is valuable. It's valuable in industry, it's valuable in every organization you work for, it's valuable in the family. And it's above and most of all, it's valuable for you, for your own peace of mind. Swami Vivekananda says, selflessness, unselfishness is more paying, but it takes maturity to understand that. অন্যদের সঙ্গে কাজ করার ক্ষমতা এবং অন্যদের জন্য কাজ করার ইচ্ছে, এর মূল্য অপরিসীম। শিল্পক্ষেত্রে মূল্য আছে, যে কোনো প্রতিষ্ঠানে মূল্য আছে, পরিবারে মূল্য আছে, এবং সর্বোপরি এটি তোমার নিজের মানসিক শান্তির জন্য অত্যন্ত মূল্যবান। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, নিঃস্বার্থতা, পরার্থপরতা, এতে কষ্ট আছে, ত্যাগ আছে, কিন্তু এটি বুঝতে পরিপক্কতা লাগে। After a lot of struggle in life, working for I, me, myself, after 20, 30, 40 years, you find what have I got? Nothing much. But notice what you have done for others. When you look back upon that, you will always remember it with satisfaction.
down the years and decades, what I have done for others without thinking of a return from them, that will always be a source of satisfaction. জীবনে বহু সংগ্রাম করে সবসময় আমি আমার নিজের জন্য কাজ করে 20, 30, 40 বছর পর একসময় মানুষ খেয়াল করে কি পেলাম আমি, হাতে রইলই বা কি, বেশি কিছু নয়, কিন্তু লক্ষ্য করো যা তুমি অন্যদের জন্য করেছো বিনিময়ে কিছু পাওয়ার আশা না করে পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তে যে কোনো সময় বসে সেগুলো স্মরণ করলে তোমার মন ভরে যাবে পরিতৃপ্তিতে। বহু বছর পর, বহু দশক পরে অন্যের জন্য করা সেই ছোট কাজগুলি তোমার জীবনের সবচেয়ে বড় সুখের স্মৃতি হয়ে থাকবে, অম্লান, অটুট, অপার আনন্দের উৎস হয়ে। I know I can see many of the distinguished alumni here nodding because they have seen it in their own lives. It's not just theory for them, but this is something, and you can see it in your own class, in your, the kids around you, the other students, those who are helpful to others, sort of naturally selfless. They are the popular ones. They are the ones who are respected, and often they are the ones who succeed in life, not so much who get the best grades. I'll give you an example. That monk, my friend I told you about, extraordinarily smart monk who was a topper in his engineering and all. I heard later they have a yearbook from the IIT Kanpur, where they say which department this person belonged to in that batch. And so they wrote half humorously about this monk, about him, that he has a BTech, not only in computer science, but BTech in electrical, BTech in civil, BTech in mechanical, BTech in aviation. আমি জানি এখানে উপস্থিত বহু বিশিষ্ট প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদের মুখে আমি সেই স্বীকৃতির হাসি দেখছি, কারণ ওরা নিজেদের জীবনে এটা প্রত্যক্ষ করেছে। শুধু তত্ত্ব নয়, বাস্তব জীবনে তার প্রমাণ তারা পেয়েছে। তোমরা নিজের ক্লাসেই দেখো, তোমাদের আশেপাশের ছেলে মেয়েদের দিকে তাকাও, যারা অন্যদের সাহায্য করে, স্বভাবতই যারা নিঃস্বার্থ, তাদেরকেই সবচেয়ে সবাই বেশি ভালোবাসে, তাদেরকেই সবাই সম্মান করে, এবং প্রায়শই তারাই জীবনের সবচেয়ে সফল হয়। শুধু যারা সবচেয়ে ভালো মার্কস পায় তারা নয়। আমি একটি উদাহরণ দিই। যে সন্ন্যাসীর কথা বলছিলাম আগে, অসাধারণ মেধাবী, তার ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে সর্বোচ্চ সাফল্য ছিল, পরে শুনেছি আইআইটি কানপুরের যেই ব্যাচে পড়তেন সেই ব্যাচের ইয়ারবুকে তার সম্বন্ধে হাস্যরসের সাথে লেখা ছিল ওর বিটেক শুধু কম্পিউটার সায়েন্সে নয়, ইলেকট্রিক্যালে বিটেক, সিভিলে বিটেক, মেকানিক্যালে বিটেক, এমনকি এভিয়েশনেও বিটেক। Why? Because apparently his door was open to students of all years and all disciplines. They would bring their problems to him and he would sit and solve them for them. He was always open to helping others. So this altruistic, this openness, this bigness, this is a great way of making one's life fulfilling and being of great, make your life a blessing and be a blessing to those around you, in your family, among your friends, in the organizations you will work for. কেন এমন লেখা ছিল? কারণ যেই হোক, যে বছরের, যে বিভাগের ছাত্রছাত্রী, সবাই নাকি ওর কাছে আসতো নিজেদের সমস্যার সমাধানের জন্য, আর তিনি বসে বসে সবার সমস্যাই সমাধান করে দিতেন। সবসময় প্রস্তুত অন্যকে সাহায্য করতে। সেই নিঃস্বার্থ মানসিকতা, অন্যের জন্য নিজেকে উন্মুক্ত রাখা, মনের সেই বিশালতা, এগুলি একজন মানুষের জীবনকে পরিপূর্ণ করে তোলে। তোমার জীবন হোক এক আশীর্বাদ, আর আশীর্বাদ হয়ে উঠুক তোমার চারপাশের মানুষের জন্য, তোমার পরিবারের, বন্ধুমহলে এবং আগামীতে যেখানে তুমি কাজ করবে সেই সমস্ত প্রতিষ্ঠানে। So summing up these 3 points, spiritualizing your life, one is managing the mind, especially managing your attention, especially concentration. That's one. Number 2 is devotion in some form. Maybe unfashionable to say this, but I must say it. I'm a monk. You've called me to say this, so I'll be failing in my duty if I don't share it with you. সুতরাং এই 3টি বিষয়কে সংক্ষেপে বললে আমাদের জীবনকে আধ্যাত্মিকভাবে গড়ে তোলার
প্রথম উপায় হলো মনের নিয়ন্ত্রণ, বিশেষ করে মনোযোগের নিয়ন্ত্রণ, আরও বিশেষভাবে একাগ্রতা, এটাই প্রথম। দ্বিতীয়ত ভক্তি, ঈশ্বরে বিশ্বাস, ঈশ্বর প্রেম, যে কোনো রূপে হোক। আজকের দিনে হয়তো এই কথা বলা খুব আধুনিক শোনায় না, তবুও আমাকে এটি বলতে হয়। আমি একজন সন্ন্যাসী, আপনারা আমাকে এই কথা বলার জন্যই ডেকেছেন, তাই যদি না বলি তবে আমার কর্তব্যই ব্যর্থ হবে। This is one of the greatest aids in spiritual life. Carl Jung, the great psychoanalyst, he says, I have always found that past middle age, most mental illnesses can be traced to a divorce between the client and his church. That means his religious beliefs. This lack of some deep transcendent belief. Okay, so I'm going to wrap up now. এটাই আধ্যাত্মিক জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সহায়ক। কার্ল ইয়ং, মহান মনোবিশ্লেষক, বলেছিলেন, মধ্যবয়স অতিক্রম করার পর যে মানসিক রোগগুলো দেখা যায় তার অধিকাংশেরই মূল কারণ খুঁজলে দেখা যায় মানুষের নিজের ধর্মীয় বিশ্বাসের সঙ্গে বিচ্ছেদ। অর্থাৎ জীবনে কোনো গভীর অতীন্দ্রিয় বিশ্বাস না থাকা, এটাই মানসিক অস্থিরতার একটি বড় মূল কারণ। আচ্ছা, আমি এখন এখানে শেষ করছি। And finally, this openness to others, this selflessness, not selfishness. These are the three pillars, the practical aspects of Vedanta. Atman, Brahman, consciousness, all that is very high stuff, and that's wonderful philosophy, but it should be reflected in a focus in our lives, a deep devotion and surrender as a philosophy of life, and a commitment to the welfare of those around us. এবং সর্বশেষে অন্যের প্রতি এই উন্মুক্ততা, এই নিঃস্বার্থতা, স্বার্থপরতা নয়, এই তিনটি স্তম্ভই হচ্ছে বাস্তব জীবনে বেদান্তের প্রয়োগ। আত্মা, ব্রহ্ম, চৈতন্য, এগুলো মহান দর্শন, উচ্চ ভাবনা, কিন্তু এগুলোরই প্রতিফলন হওয়া উচিত আমাদের জীবনে। একাগ্র মনোযোগে, গভীর ভক্তি ও আত্মসমর্পণের জীবন দর্শনে, এবং আশেপাশের মানুষের কল্যাণে এক আন্তরিক অঙ্গীকারে।